Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm yawm thulatha wahid min syahri Dzul Qa'dah 1443 muqabil wahid wa salasun min syahri Mayu 2022 wa mazilna fi darsina fi sahih al-Bukhari wal an sanadkhul ila al-hadits ats-tsani wa tsalits. Fadlu iqra' barakallahu fikum. wal akharun iqra' al-qasir ats-tsalits. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا الفضل بن العلاء حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن سيفين سمع أبا معبد يقول سمعت ابن عباس يقول أن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا ذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ألا يعذبهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الأسود حدثنا الفضل بن علاء حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن سيفين أنه سمع أبا معبد يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا عرفوا بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا قروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر عن ابن حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أيعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullah wa haddatsani Abdullah bin Abi al-Aswad wa haddatsana Al-Fadl ibn al-Ala haddatsana Fadl ibn al-Ala an Yahya ibn an Ismail haddatsana Ismail ibn Umayyah an Aswad an Yahya ibn Abdullah bin Muhammad ibn Abdullah bin Saifi annahu sami'a Aba Ma'badin maula ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Ibnu Abbas yaqul
lamma ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli Yaman qala lahu innaka taqdimu ala qaumin min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhillah ta'ala fa idza arafu bidzalika فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم توقع كرائم أموال الناس. حدثنا محمد واحد antara tulis hadis salis, pilih yang mana, 2 atau yang ketiga, terserah, cepat. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Abi Al-Aswad haddatsana Abdullah ibn Abi Al-Aswad haddatsana Al-Fadl ibn Ala haddatsana Ismail bin Abi Umayyah an Yahya bin Abi Umayyah ابن أمية عن يحيى بن عبد الله عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فلتكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الصلاة 5 صلوات في كل يوم وليلة فإذا صلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد إلى فقيرهم فإذا أقروا بذلك فأخبرهم فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. Alhamdulillah. Di hadis yang kedua, sanad yang dibacakan oleh Imam Al-Bukhari pun hampir sama. Maka madar sanad kepada siapa? Kepada Yahya. Sehingga di sini kita hanya menjelaskan gurunya Imam Al-Bukhari dan gurunya lagi. Maka berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Abil Aswad. Maka Abdullah ibnu Abil Aswad dia nisbah kepada kakeknya. Maka asal namanya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abil Aswad. Dan dia Al-Basri, kunyahnya Abu Bakar, dan masyhur dinisbahkan kepada kakeknya Abdullah ibnu Abil Aswad seperti Muhammad ibnu Hanbal. Maka nama bapaknya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Namun yang terkenal di kalangan manusia Ahmad bin Hanbal, nisbah kepada kakeknya. Maka seperti di sini pun Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abil Aswad. Dan derajat beliau di atas derajat sikotun sabtun. Dan ini sesuai dengan ucapan dari para ulama tentang beliau. Namun meskipun begitu, beliau dilemahkan periwayatannya khusus dari Abu Awanah. Siapa Abu Awanah? Waddah al-Yaskuri. Maka didhaifkan periwayatannya dari Waddah al-Yaskuri, disebutkan oleh Ibnu Ma'in dan Ali Ibnu Madini karena dia masih kecil. Meriwayatkan dan dia umurnya masih kecil. Adapun ucapan para ulama yang lain, maka dia hafidhun mutkinun. Dan dia di tabaqah yang ke-10, al-ashirah. Dan seperti kita ketahui, tabaqah yang ke-10 kibar al-akhidin,
an itba at-tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak meriwayatkan dari itba at-tabi'in, dari Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah bin Hajjaj, Waddah al-Yaskuri. Maka kelompok tabaqah yang ke-10 ini kebanyakan murid-murid besar dari kelompok itba at-tabi'in tabaqah yang ke-7. Dan Imam Al-Bukhari kebanyakan meriwayatkan dari tabaqah yang ke-10. Dan kelompok kibar asyarah ini kebanyakan tidak bertemu tabi'in. Kebanyakan mereka tidak bertemu tabi'in. Baik tabi'in yang kabir seperti Sa'id bin Musayyib jelas. Baik tabi'in yang mutawassit seperti Al-Hasan Al-Basri, ataupun tabi'in yang shagir, zahirnya tidak mendengar dari Qatadah dan yang lainnya. Maka pengetahuan seperti ini akan memahamkan kita kepada kedudukan si fulan, kedudukannya di mana. Karena rawi-rawi ada ribuan, maka bagaimana si fulan tahu kalau dia itu gurunya Imam Al-Bukhari, atau dia itu gurunya Imam fulan, dan dia muridnya para sahabat dari kelompok tabi'in? Dari pengetahuan tabaqat seperti yang kita pelajari ini. Maka tabaqah yang ke-10 seperti para ulama yang lain, di tabaqahnya yang menjadi satu qarin bagi dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal di tabaqah yang ke-10, dan Muhammad ibnu Bashar Bundar tabaqah yang ke-10, dan gurunya Imam Al-Bukhari yang masyhur seperti Musaddad ibnu Musarhad, ibnu Musarbal, ibnu Mustawrad, Abul Hasan juga di tabaqah yang ke-10. Maka inilah dari rawi yang ada di tabaqah ke-10. Kemudian disebutkan di dalam sanad dari Al-Fadl ibnu Al-Ala, haddatsana Al-Fadl ibnu Al-Ala. Maka Al-Fadl ibnu Ala, barakallahu fikum, dia adalah dari Kufah, Al-Kufi, kemudian tinggal di Basrah. Berarti dua rawi ini dari Basrah. Yang pertama Al-Basri dan yang kedua Al-Basri. Adapun Al-Fadl ibnu Ala, Abul Abbas, dan dikatakan juga Abul Ala, maka dia dalam keadaan rawi yang saduk ataupun rawi yang pas-pasan, di bawah dari derajat thiqah, namun tidak menurunkan dia kepada derajat sahih. Maka mana pendalilan kalau dia rawi yang pas-pasan? Apakah tidak ada yang menyebut dia thiqah? Kita jawab ada. Yang menyebut dia thiqah, bahkan Ali ibnul Madini menyebut dia thiqah. Namun dengan begitu, kebanyakan para ulama menyebutkan dia saduq hasanul hadis, dikarenakan mempunyai sedikit dari kewahaman. Seperti disebutkan oleh diantaranya Ad-Darqutni, kana katsirul waham, dia mempunyai banyak kesalahan dari hafalannya. Maka oleh sebab itu Abu Hatim Ar-Razi menurunkan dia syekhun yuktabu hadithuhu, dia hanya sekedar syekh yang ditulis hadis-hadisnya, maka bukan thiqah. Maka oleh sebab itu para ulama seperti An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Ma'in hanya menyatakan dia adalah la ba'sa bihi, maka turun dari derajat thiqah, atau kita katakan antara thiqah dengan hasan, karena ada hafalan yang banyak salahnya. Namun hadisnya tetap bisa dijadikan pendalilan, apalagi di dalam hadis ini. Maka di dalam
hadis ini tentunya dia telah didukung oleh sanad yang pertama. Di dalam hadis ini, terutama di hadis yang pertama telah kita lewati dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Maka Al-Fadl Ibnu Al-Ala, meskipun dia dalam keadaan saduq, namun di sanad yang pertama bisa naik dan terangkat dengan gurunya Imam Al-Bukhari yang lain. Kenapa? Karena lafadznya sama. Maka ini dinamakan di ilmu mustalah hadis mutaba'ah. Mutaba'ah bagi Al-Fadl Ibnu Musa. Ingat sanad. Haddatsana Abu Asim, haddatsana Zakaria Ibnu Ishaq, an Yahya Ibnu Muhammad bin Sayfi. Maka di dalam sanad ini disebutkan bahwa Abu Asim mutaba'ah untuk Abdullah Ibn Aswad. Namun Abdullah Ibn Aswad, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Aswad thiqah, bahkan thiqatun sabtun. Yang jadi masalah adalah Al-Fadl Ibn Ala la ba'sa bihi, namun telah didukung oleh gurunya Imam Al-Bukhari, Zakaria Ibn Ishaq, yang mana dia thiqah. Maka dari dua jalan ini saling menguatkan. Inilah perlunya mutaba'ah. Maka Imam Al-Bukhari di riwayat yang pertama melaksanakan periwayatan dari guru-gurunya yang thiqat. Kemudian di riwayat yang kedua meriwayatkan dari Al-Fadl Ibnu Ala yang mana dia saduq hasanul hadis. Maka riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua dinamakan mutaba'ah. Bagaimana ciri-ciri mutaba'ah? Sahabatnya sama. Yang kedua apa ya Hudzaifah? Yang pertama, ciri-ciri mutaba'ah apa yang pertama? Musafir. Coba biar kasih. Musafir. Lihat kemana? Melihat ada monyet, dilihat monyet. Musafir. Badannya dengan kita, jiwanya melayang-layang kemana kita tidak tahu. Apa syarat yang pertama dari mutaba'ah? Hey you, wake up, sleepyhead, bangun orang yang tidur. Apa syarat pertama? Apa jawabnya ikhwah? Sahabatnya sama. Yang kedua, maknanya pun sama.